बंधुमाने केबे एमिति होईछि कि गोटे छोट भूल तुम जीवन को राताराती ओलटपालट करि देइछि। गोटे छोट दुर्बलतारू आरंभ होई तुम मन और हृदय को पूरापूरी बदलाई देइथिबा कौनसी मुहूर्त केबे आसीछि कि? एहा नंदिनीर कहानी। 24 वर्षर जणे युवती निजर छोट दुनिया रे सुखरे बंचुथिबा नंदिनीर जीवन गोटे रातिर भूल निष्पत्ति हेतु अस्तव्यस्त होईगला। एही कहानी केवल नंदिनी और विकासर नुहे, एहा आम दुर्बलता और भयर कहानी जहां आमको भूल पथरे चलिबाकू बाध्य करे। नंदिनी कि तार भयरू बाहरी पारिबो, तार भूल गुड़िकरू शिक्षा नेबो ना असंभव पथरे आगकू बढ़ी जीवो। बंधु माने एही कहानी प्रति मुहूर्तरे तुमको चिंता कराइबो। तेणु एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देख। आउ तुमे जदि नंदिनीर स्थान रे थांत तेबे कौन करुथांत ताहा कमेंट करी आमको जणा। संध्या समय सहरर शांत परिवेश, रास्तारे अर्प गहली। नंदिनी तार माउसींको घरे गोटे छोट कोठरी रे अछि। कोठरीटा छोट हेले मध्य नंदिनी निज भंगरे सजाइछि। कांथरे हालुका गोलापी रंग जहा ताकू शांति देउछि। कोणरे गोटे छोट डेस्क, ता उपरे किछि बही और प्लास्टिक फूलरे सजा जाइथिबा गोटे छोट फूलदानी। झरका बाहारे थंडा पवन दुर्ग मझिरु चंद्रर आलुओ कोठरी को पशुछि। कोठरी रे अर्प थंडा नंदिनी को आराम देउछि। नंदिनी शय्या उपरे सोई हालुका भावे गोटे कंबल ओढ़िछि। ता आगरे लापट परे गोटे रोमांटिक सिनेमा चालुछि। सिनेमारे नायक और नायिकांको प्रेम कहानी उत्तेजना मुहूर्तरे दुहे परस्परंको आखिरे डुबी रहिथिबा पृष्ठभूमि रे चालुछि संगीत। नंदिनीर आखि स्क्रीन रे किंतु तार मन अन्य जगतरे। सिनेमार दृश्य गुड़िकू से निज जीवन सह तुलना करुछि, जेमिति से निजे सेही कहानीर अंश। तार हृदय जोरे धक धक हेउछि। मुहरे गोटे छोट हस, हातरे गोटे छोट खेलना ताकू प्रेमरे धरिछि। एहा तार व्यक्तिगत मुहूर्त जहा से काहा सह बांटिबाकू चाहे नाही। नंदिनी पूरापूरी निजे भितरे डुबी जाइछि। सिनेमार संगीत, कोठरीर नीरवता, तार भावना गुड़िक सबु मिसी ताकू गोटे विशेष जगतकू नेउछि। तार श्वास जोरे कंबलकू जोरे धरिछि, जेमिति दुनिया ठारू लुचिछि। हठात कबातरे तकटक शब्द तार भावना गुड़िकू रोकिदेला। हृदय जोरे धक धक हेला। तरबर होई लापटप बंद कला। टीवी स्क्रीन अख करिदेला। आंगुठी गुड़िक थरुथिला। निजकू संभाळिबाकू चेष्टा करुछि। कंबलकू जोरे ओढ़िला, जेमिति लज्जाकू लुचाइबाकू चाहुछि। कबात खोली देखिला, सेठारे विकास, तार माउसींको पुओ। 30 वर्षर विकास मजालिया पिला, अर्प दुष्टुमी करे। मुहरे उत्साह अर्प तरबर लागुछि। केस एलोमेलो, आखिरे गोटे चमक, जेमिति किछि मजालिया विषय रे उत्साहित। कौन हेला नंदिनी, एते गभीर काहीकि? हसी पचारिला, तार विब्रत भाव को लक्ष्य करी। नंदिनी निजकू संभाली अर्प हसी पचारिला, कौन हेला विकास, तू निजे एते तरबर काहीकि? गଳାରେ अर्प थर थर ताकू लुचाइबाकू चेष्टा कला। मुह लाल होईगला। विकास जेमिति तरबर चली जाए एहा चाहिला। विकास हसी कहिला, आरे आजी मो जन्मदिन, बाहरकू आ, मोते शुभेच्छा जणाइबाकू। गଳାରେ मजा, किंतु आखि नंदिनीर मुह आड़कू। नंदिनी तरबर होई कहिला, हाँ आसुछि, तू जा, 2 मिनिटरे आसुछि। आखि माटीरे गभीरता देखा न जाए पाई। खेलनाटा कंबल तले लुचि रहिथिला। विकासकू ता विषय संदेह न हेउ बोली चाहिला, किंतु विकास मजा करी कंबलर कोण धरी हालुका टाणिला। कौन लुचाउछु, किछि गोलमाल हेउछि, हसी कहिला। मजा थाइले मध्य नंदिनी पाई एहा भयंकर मुहूर्त। तत्क्षणात कंबलकू जोरे धरी कहिला, विकास जा, एबे आसुछि। गଳାରେ कठोरता, किंतु हसिबाकू चेष्टा कला। हृदय जोरे धक धक हेउथिला।
ବିକାଶ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚମକ, ଯେମିତି କିଛି ବୁଝିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି, ତରବର ଆ କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁହଁ ଗରମ, ଲଜ୍ଜାରେ ଭରିଯାଇଛି। ତରବର ହୋଇ ଖେଳନାଟାକୁ ଆଲମାରିରେ ଲୁଚାଇ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖି କେଶ ଠିକ କଲା। ଅଳ୍ପ ମେକଅପ ଲଗାଇଲା, ଯେମିତି ଗଭୀରତା ଲୁଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ, ବିକାଶ କିଛି ଦେଖିଛି କି? ମଜା କରିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଘୁରୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଲିଭିଂ ରୁମକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ଜୋରଦାର ଚାଲୁଥିଲା। କୋଠରୀଟା ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ ଓ ପତାକାରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ କେକ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ବିକାଶ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମହମ ଜଳୁଥିଲା। କୋଠରୀରେ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର, ଆଲୁଅ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ବିକାଶର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ହାସ୍ୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୋଠରୀ ଗମଗମ ହେଉଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ବିକାଶକୁ ଦେଖିଲା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମଜା କରି କଥା ହେଉଛି। କଳା ସାର୍ଟ, ଜିନ୍ସରେ ମୁହଁ ଉତ୍ସାହରେ ଝଲସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ହସିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧକ ଧକ ହେଉଥିଲା। ବିକାଶ କିଛି ଦେଖିଛି କି ନା, ଏହି ଭୟ ତାକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ କବିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କବିତା ମଜାଳିଆ, ପରିଶ୍ରମୀ ମହିଳା, ସବୁବେଳେ ପିଲା ଓ ଅତିଥିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ, ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଆଣ, କବିତା କହିବାରୁ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଶାନ୍ତି। ବିକାଶର ଆଖିରୁ ଦୂରେ ରହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଛାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ବିକାଶର କମ୍ବଳ ଟାଣିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଟକିଗଲା। ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିକାଶ କେକ କାଟିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳାରେ ଥରଥର। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ପାର୍ଟିରେ ହସ, ମଜା ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀର ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର। ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି କିନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପାର୍ଟି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ତରବର ହୋଇ କୋଠରୀକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କେକ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ମନ ଗୋଳମାଳରେ। କୋଠରୀକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ବିକାଶ କିଛି ଦେଖିଛି କି? ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ରୂପ ନେଉଛି। ସେ ଯଦି ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ମଜା କରିବ କି? କାହାକୁ କହିଦେବ କି? ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କୋଠରୀର କବାଟ ଆଉଥରେ ଟକଟକ ହେଲା। ଗଭୀର ହୋଇ ଖୋଲିଲା। ବିକାଶ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କେକ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କେକ ନ ଖାଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଏହା ଖା, ହସି କହିଲା। ହସରେ କିଛି ଏକଟା ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା। ପ୍ଲେଟ ନେଇ ଥାଙ୍କ୍ସ ବିକାଶ କହିଲା। କେକର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ପୁରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟତ୍ର। ବିକାଶର ଆଖି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଏଡ଼ାଇଲା। ବିକାଶ ମଜା କରି କହିଲା, ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର କେଉଁଠି? ନନ୍ଦିନୀ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗଳାରେ ଗଭୀରତା, କଥା ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ବିକାଶ ତାର ଆଖିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ଚାହେଁ। ନନ୍ଦିନୀର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧକ ଧକ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ବିକାଶ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ପଚାରିଲା, ଆଖିରେ ଭୟ ଓ ରାଗ। ବିକାଶ ହସି କହିଲା, ଏମିତି ମଜା କରି କହିଲି, ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀର ମନ ଗୋଳମାଳରେ ପଡ଼ିଲା। ବିକାଶ କିଛି ଦେଖିଛି, ମଜା କରୁଛି, ଏମିତି ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେପଡ଼ି ଲଜ୍ଜା ଓ ଭୟରେ କୁଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ବିକାଶ କିଛି ଜାଣିଛି କି? ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମନ ପଚାରୁଥିଲା। ପରଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଳମାଳ କମିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ବିକାଶ ଆଉଥରେ କଥା ହେଲା। ଏକା ଡାକି କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ, ତୋ ସହ ବିଶେଷ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ବିକାଶ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଖିରେ ଭୟ, ରାଗ। ବିକାଶ ହସି କହିଲା, ସେହି ରାତିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି।
ମୋ ସହ ସମୟ ନ କାଟିଲେ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତୁ ଏକା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ। ନନ୍ଦିନୀର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଲଜ୍ଜା ଓ ରାଗରେ ଥରୁଥିଲା। ତୁ ଏମିତି କରିପାରୁ ନାହିଁ, ରାଗରେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳାରେ ଭୟ। ବିକାଶ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲା, ମୁଁ ପାରେ, ଭାବି ଦେଖ। ଆଖିରେ ଥଣ୍ଡା ଭାବ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଭୟ ଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଥ ଦିଶୁ ନଥିଲା। ବିକାଶ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତେବେ ସମ୍ମାନ ଯିବ ବୋଲି ଭୟ ହେଲା। ଥରଥର ହୋଇ ଠିକ ଅଛି କହିଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ରାତିର ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଲା। ସେହି ରାତିରେ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ବିକାଶ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ। ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର, ବାହାରୁ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ। ନନ୍ଦିନୀର ମନ ନାହିଁ, ଭୟରେ ନୀରବ। ଆଖି କବାଟ ଆଡ଼କୁ କେହି ଆସି ରୋକୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବିକାଶ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅତକ ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୟ। ବିକାଶ ହସି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆଗରୁ ତ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଗଳାରେ ନିଷ୍ଠୁରତା। ନନ୍ଦିନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଜଳକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିକାଶ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଏକା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ, ବିକାଶର କଥାରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସେହି ସହରରେ ପଢୁଛି। ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଳମାଳ କମିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକା ପଢୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ କହିଲା, ତୁ ଉପହାର ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଜା, ଧମକ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ବିକାଶ। ଶେଷଥର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୟରେ ଠିକ ଅଛି କହିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀର ମା ସୁନିତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କଠୋର ଗଳାରେ ପଚାରିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ମା, ପଢୁଛୁ। ଗଳା ଥରୁଥିଲା। ସୁନିତା ଚାଲିଯାନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଲା। ସୁନିତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ପଢ଼ା କ'ଣ? କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ବିକାଶ କବାଟ ଖୋଲି ପଢୁଛୁ ବୋଲି ଅଭିନୟ କଲେ। ସୁନିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧକ ଧକ ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ବୋଲି ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶରୀର ଗରମ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସୁନିତା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ବିକାଶ ନୀରବରେ ପଛରେ ଆସିଲା। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ସୁନିତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ସୁନିତା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଖିରେ ଜଳ। ଝିଅର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ସୁସ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ସୁନିତା ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଲଜ୍ଜାରେ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଜଳକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିକାଶ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଖୋନ କରି ପଚାରିଲା, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସେହି ରାତିର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ କହିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ସମୟ କାଟିବା। ଥଣ୍ଡା ଗଳା ନନ୍ଦିନୀକୁ ଭୟ ଦେଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଠିକ ଅଛି କହିଲା। ମନ ଭୟ, ଅନୁତାପରେ ଭରିଗଲା। ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲୁଛି ଜାଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ପଥ ଦିଶୁ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ବିକାଶର ଘରକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦୁହେଁ କୋଠରୀରେ ଥାଉଥିବା ବେଳେ ବିକାଶର ମା କବିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଗରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହା କ'ଣ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲୁଛି? ବିକାଶ ଧୀରେ କହିଲା, 1-2 ମାସ ହେଲା। ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ମଜା କରି କହିଲା ପରି। କବିତା ସୁନିତାଙ୍କୁ ଖୋନ କରି ସବୁ କହିଲେ। ସୁନିତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଏବେ ସତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବିକାଶର ବାପା ଅନିଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଓ ବିକାଶକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଗଲା। ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଏହି ଘଟଣାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲା। ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଭୁଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଲା। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବୁ।